अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपने मेहरबान दोस्त चौधरी करामत चीमा साहब का गांव डब चीमा देखने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको गांव दिखाऊंगा चारों तरफ से। उसके बाद जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में यहाँ गांव में बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, वो आपको दिखाऊंगा। और सबसे आखिर में चीमा साहब के वालदे मोहतरम से आपको मिलवाऊंगा। तो आएँ जी, ये मेरी वीडियो देखें और कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको कैसी लगी। क्या अंदर पिंड रुक गए ने? कोई गल नहीं, बहुत शुक्रिया। असल में की चीज़ बनाई है बैठक पीर वारस शाह। चीमा साहब। अच्छा, चीमा साहब ने बनवाई है। जी चीमा साहब ने बनवाई। ज़बरदस्त। सामने होते चाचू इधर नहीं तो चाचू ने बनवाया मैं पढ़ ले पता ही नहीं यार मैं लगा दूंगी हां बड़ी बड़ी बेवकूफी ओए अपा भेजियो तो मेरे को उम्र तुम्हें है क्या मैं मेरा ध्यान क्या रे बेटी लो 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 फसल की भी फोटो खिंचो और ना छटा की भी की कह रहे हो चाचा जी? और ना छटा की फोटो खिंचो जी ठीक हो गया। हाँ वो नहीं पता लग जाता भरा दे ने ओ व्यक्तिगत डरता चंगा किस्सा पास ओ बाबे की फोटो खींचनी है भाई हाजी सरवर दा
ठीक है। चीमा साहब देख रहे हो, बजुर्गों ने स्पैशल फरमाइश करके वीडियो बनवाई है जी। अगर चीमा साहब ने वेखनी है तो साड़ी भी बनाओ। यार किसे भी घट नहीं की क्यों तुसी हाँ जी हाँ माड़ी सच्ची है नहीं माशाल्लाह सही मकसद तो है कुछ ना कुछ करो जी जी एक दिन सवेर दिन नींदर ही लै चली आयो भाई अब अपना हॉल एक दिन बचता है अपना अब एक दिन ना किने सोने सजा हाँ दिन ना तो सोने अच्छा बाय कितनी अच्छी सजाई काबले नहीं बनाए दरबार भी गल जानते हैं करामत बात है ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਜਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ और चाचा जी की हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी है ठीक है? बल्ले 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 कैसी गुजर रही है? सोने फर्स्ट क्लास ये तो पता है मैं वीडियो कादे वास्ते बना रहा हूँ? जी ये चौधरी करामत चीमा साहब ने क्या अच्छा जी हाँ जी मेहरबानी की गल तुम तो खुशबाज थे तो अचानक परेशान क्यों हो गए हो? अल्लाह मुलाकात इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह खान सुनाओ ना और सूफी वाली मांगते पे आने थल्ले उतर जाओ इधरों भी लोग आते हैं ਵਾਲਾ ਤੀਜੀ ਵਾਲਾ ये नेहा को कुड़ी कौन पता है फोटो खिंचाने लगे सारी के छोटे छोटे अपनी मछली है मीना गालियां पर की मूसा मूसा
जी मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं डब चीमा चौधरी करामत अली चीमा साहब की जो गांव वाली हवेली है, डेरा है, उसमें बाहर का डेरा तो आपने देख लिया है। ये सामने बैठे हुए हैं उनके बुजुर्ग वालिद मोहतरम चौधरी गुलाम सरवर चीमा साहब, दाएं तरफ उनके भाई हैं इरफान चीमा साहब, उनके ये चीमा साहब के भतीजे हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। सुनाओ पुत्र जी, की हाल चाल है? जी चाचा जी मैं ठीक है, तो मैनू बड़ी खुशी हुई ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। मैं तो पहली बारी आया ढाब चीमे। सरकार तुसी पहली बार आया, मैनू उदों भी बड़ी खुशी हुई है कि तुसी मेरे पुत्र के प्यार वाले हो। नहीं जी, चीमा साहब बहुत मुहब्बत करते हैं जी, उन्होंने मेहरबानी। बहुत बड़ी खुशी हुई है। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। जी जी। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? नसीहत मेरा पुत्र इन्नी है, किसी का हक नहीं खाना। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जेड़ा दे लैन किसी का, उन्होंने वक्त तक दियो, जिंदगी का पता नहीं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। वो सिर से बोझ ना रखो। ਵਾਹ तो जे किसी को गलती हो जाए तो उन्हें माफ़ कर दो। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਮਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਚਲੋ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। मेरे बेटी भारा मैसेज देना होगा तुसा पाकरा बंदो अमेरिका ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਿਆ ਮੁੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤਖਤ ਤੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਏਡੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਯਤੀਮੀ ਵੇਖੀਏ, ਗਰੀਬੀ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਿਦ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਏਡਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਏਡੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ, ਸਾਈਆਂ ਪਾਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਕ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦਾ, ਬੜਾ ਖਾਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਰਾਵੇ ਭਰਾ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਐਡੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਜਾਂ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਤਕੀ 7 ਆਉਣੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ 7 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਫਤਾ ਇਸ ਮਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਤਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਵੀ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਢੱਬ ਚੀਮਾ ਆਏ, ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰੇ, ਦੁਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਏ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਸੁਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਕਰਾਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।